सत श्री अकाल। खबर चो मुद्दा बने च तुहाडा स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। अज गल इस खास पेशकश दे विच शक दी। एक शक ने कई लोकां दी जान ले लई ते नाल ही गल करांगे जिहां सरपंच दे उत्ते होए हमले दी। यह पूरा मामला पंजाब दे अबोहर दे एक पिंड दे विच सामने आया है। क्यों होया हमला, जानलेवा हमला होया, वह भी तुहानूं दस्सांगे अज दी खास पेशकश विच। शुरुआत करन जा रहे हैं सब तो पहला खबर गुआंढी सूबे हरियाणा के गुरुग्राम तो, जिथे शक अते सनक दे विच एक मकान मालक हैवान बन गया। अपने ही किराएदार अते नूह सने 4 लोगों का बहुत ही बेरहमी दे नाल कतल कर दिता। फर्श ते पई लाश ते कमरे च डुलिया खून। वारदात इन्नी दहलाउण वाली है, तस्वीरां भी तुहानू साफ-साफ नहीं विखा सकते। साइबर सिटी गुरुग्राम च उस समय सनसनी फैल गई जदों एक सनकी ने बड़ी ही बेरहमी दे नाल 4 लोगों नू मौत दे घाट उतार दिता। गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क इलाके में आज एक रिटायर्ड फौजी ने 4 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 5वां जो की बच्ची थी वो घायल है, जिसे कि गुरुग्राम पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। रिटायर्ड फौजी राय सिंह जो है उसे किराएदार के साथ नाजायज संबंध है और इसी संदेह के चलते उसने न सिर्फ पुत्रवधू की हत्या की बल्कि जो किराएदार है उसकी और उसकी पत्नी के साथ साथ उसके एक मासूम बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। जबकि जो किराएदार का दूसरा जो मासूम बच्ची थी उसकी जान जो है बच गई, वो काफी घायल है। उस पर भी हालांकि कातिलाना हमला किया गया था। फिलहाल उसे गुरुग्राम पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल जो आरोपी है राय सिंह, उसने इस वारदात को अंजाम देने के बाद खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और फिलहाल जो राय सिंह है वो गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में है और गुरुग्राम पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। मामला गुरुग्राम दे रजिंदर पार्क दा है। मकान मालक नू अपनी नूह ते किराएदार विचाले नजायज संबंधां दा शक सी। इसे शक दे चलदियां उसने अपनी नूह, किराएदार, उसदी पत्नी ते एक बच्चे दा तेजधार हथियार दे नाल कत्ल कर दिता, जबकि हमले च एक बच्ची भी जख्मी हुई है। और मृत 4 डेड बॉडी हैं जिनकी हत्या हुई है और आरोपी को राउंड अप कर लिया है। प्रथम दृष्टिया जो दिखाई दे रहा है वो ये पता चल रहा है कि तेजधार हथियार से ये वारदात हुई है। एक बच्ची घायल है जिसको कि हॉस्पिटल भेजा गया है। कतल दी वारदात नू अंजाम देने तो बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंचा ते पुलिस सामने सरेंडर कर दिता। जिस किसी ने भी इस वारदात नू सुनिया वो सुन रह गया। एक मकान मालिक अपने ही किराएदार दे खून दा प्यासा हो गया। नजायज संबंधां दे शक च कातिल बन गया। नूह ते किराएदार विचाले संबंध दे शक दी कीमत उस महिला ते बच्चियां नू भी चुकाउणी पई जिन्हां दा कोई कसूर नहीं सी। फिलहाल पुलिस मामले दी जांच विच जुटी हुई है कि आखिर वजह सिर्फ शक दी सोई सी या फिर कुछ होर। गुरुग्राम तो धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18। उधर अबोहर दे विच एक सरपंच ते उसदे साथी ते जानलेवा हमला होया है। दोवां दी हालत गंभीर बनी हुई है। हमला करने वाले पिंड दे ही कुछ लोग दसे जा रहे हैं। ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਡੈਡੀ पुलिस ने बंदे मारते भी। ਅਬੋਹਰ ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਕੁੰਡਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਡੈਡੀ पुलिस ने बंदे मारते भी। ਸਰਪੰਚ ਮਿੰਕੂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਦੋਵੇਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इसमें कोई सरपंच कुंडल पिंड का तो कोई ना जगसीर सिंह मोटरसाइकिल से आदे पिंड तो अबोहर आ रहे थे तो बलोट रोड के उत्ते मित्रा ढाबा के नेड़े पिछों एक नोवा आई जिन्होंने मोटरसाइकिल हिट किया पहला जो डिग पे फिर इन्होंने सट्टा मारिया तो फायर किए। जे 4 फायर जगसीर से लगे तो 2 लगे मिंकू के।
ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? इससे रेफर किए डॉक्टर साहब ने फरीदकोट में। ਉਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ गिरफ्त 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਟੱਕਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪੂਸਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਟਜ਼ਲਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਟੱਕਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਦੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਚੰਦਨ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਨਾਗ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤੂ ਦੇ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਖੁਦ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਰੇਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੀ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਐਸਾ ਸਰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਸੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਰਾ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰੂਗੀ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਕੀ ਹੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਖਬਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਚਾਅ ਮਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਲੁਕੋ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਪੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਦੂਗੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਧਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਹੁਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਫਆਰ ਨੰਬਰ 101 420 ਤੇ 120 ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 16-17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।